مجھے تھوڑی دیر لگا بالکل پی ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہوں ایک دم ہمارے ساتھ جو میری ساتھی ہیں. کیا ہو گیا واپس آ جاؤ. ظافرشا ہاؤ آر یو؟ I'm good. آپ کیسے ہو؟ پہلے آتی تھی آپ شو پہ کھانے پینے کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں اور اب ماشاء اللہ ود اے ڈفرنٹ سیگمنٹ. تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. آپ کا مطلب چائلڈ ڈیولپمنٹ سے بھی آپ کا بہت تعلق ہے. جی میں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈی کی ہوئی ہے, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی بھی کی ہوئی ہے, اینڈ جو پڑھا لکھا ہے ہو تو وہ obsolete گیا ہے, لیکن فرینکلی جب میں اس کی ریسرچ کر رہی تھی تو وہ میں نے دیکھا کہ ابھی بھی وہی سارے کانسیپٹس ہیں. اگر سائیکالوجی میں ابھی تک فرائڈ کو یاد کرتے ہیں, سو آئی تھنک چائلڈ ڈیولپمنٹ میں بھی ابھی تک ایرک ایرکسن اور پیاژے کتابیں ابھی تک نمبر 1 سیلرز ہیں. ابھی تک دیٹس دا ٹاپ سیلنگ بک فار مدرز. یہ جو جھولا چھوٹا سا آیا یہ سیگمنٹ میں کیا ہوگا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سیگمنٹ ایسے ہے نادیہ کہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے کوئی ایک چھوٹا سا ایشو, اور آج جو کنسرننگ چلڈرن یا چائلڈ ڈیولپمنٹ چھوٹے چھوٹے کویسچنز کیا جو پیرنٹس اسپیشلی فرسٹ ٹائم پیرنٹس کے جو دل میں ہوتے ہیں وہ والے ہم ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ٹوائے ریکمینڈ کریں گے کہ کیوں یہ ٹوائے اچھا ہے اور کس ایج کے. اچھا یہ کوئی نہیں بتاتا. ہم ڈیولپمنٹ کی تو بہت باتیں شوز میں دیکھتے ہیں, لیکن سیدھے جب ہم ٹوائز لینے جاتے ہیں تو باربی بریڈس اور ڈنکیاں اور چھوٹے بچوں کے ٹوائز تو صرف ہم کلرز ولرز دیکھ کے پسند کر لیتے ہیں. حالانکہ ایک چیز کی اتنی ورائٹیز ہیں, دیر اسٹورز ہوا اسپیشلی اسپیشلائز کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ٹوائز. یہ اچھا پہلے ٹوائے کی بات کریں, کس ایج گروپ کا یہ نیولی بورن سے لے کے 6 months بلکہ 1 year تک بھی ہو سکتا ہے, جب تک کہ بچے مطلب اس کو ایز اے ٹوائے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ مین اس کا یہ ہے اٹس اے موبائل رائٹ. یہ آپ بیبی کے کاٹ میں لگا سکتے ہیں. یہ پیچھے جو ڈفرنٹ راڈز ہوتے ہیں نا, سو اس کے اندر یہ اتر جاتا ہے. کے پاس بھی ہے کہ ہی لوز دیٹ ریڈ ہپوپوٹامس, لیکن وہ چکر ہے کہ اس کو چابیاں دیتے رہو. یہ ٹائمر کے ساتھ ہے تاکہ اگر بچہ رو رہا ہو تو آپ ٹائمر لگا دیں اور وہ یہ سنتے سنتے سو جائیں. یہ تو مجھے دینا میں گھر لے جاؤں گی سچی میں. اسے وہ چابیاں دے دے کے فیڈ اپ ہو گیا ہپوپوٹامس. آنیسٹلی اس کی بیٹری ایک دم ہیوی ڈیوٹی سیلز ہیں, بڑے موٹے سیلز اس کے اندر ڈلتے ہیں. اور مین چیز ہے نادیہ فار دس ایج گروپ از ہم سمجھتے ہیں بہت برائٹ ہونے چاہیے, لیکن نیولی بورن بچوں کے لیے پیسٹل کلرز ہونے چاہیے. بٹ ابھی 3-4 مہینے کے بچہ تو ریڈ بہت اذان کا فیوریٹ کلر ہے. آئی نو بٹ سودنگ کلرز چاہیے. ریڈ آپ دکھائیں گے بچہ ہائپر ہو جائے گا. آئی تھنک کچھ مہینے بعد آپ اس پہ خود بھی باندھ سکتے ہیں. آف کورس یہ دیکھیں نا یہ اتر جاتا ہے, اس کے یہ ہٹا کے آپ کچھ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں. آپ اپنا خود چلانا سر. اوکے. اور اس میں ڈفرنٹ ساؤنڈس ہیں. ایک بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں لالابائی ٹائم, اور اس کی یہاں لائٹ ہے جو نائٹ لائٹ اوپر سے. نارملی یہ جو کرپ کے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا موبائلز یا جو گھومنے وہ بڑے بورنگ ہوتے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی تھنک ارلی لرننگ سینٹر سے ہی مل یہ ارلی لرننگ سینٹر سے بھی. نادیہ مزے کی بات ہے اس کے اوپر پروجیکٹر لگا ہوا ہے جو اوپر سٹارز اور سن اور مون وہ نظر آتا ہے اس کے اوپر, جو ہلکی ہلکی لائٹ ہے. اٹ کین بی اے نائٹ لائٹ فار چلڈرن. بٹ دا بیسٹ پارٹ از کہ اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے جو وائٹ نوائز کہا جاتا ہے. وائٹ نوائز مینس کہ ویوز کی آواز, یا جیسے کوئی ریڈیو جب خراب ہو جائے, مطلب کوئی اسٹیشن نہ ہو تو جو آواز آتی ہے نا, کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ بہت سودنگ ہوتا ہے. لیٹ می پٹ اٹ نیکسٹ ٹو مائی مائکرو فون سو دیٹ. آواز آ رہی ہے. آئی ہوپ آ رہی ہو ویورس کو. اٹس جسٹ دا ساؤنڈ آف دا اوشن یا وائٹ نوائز جسے کہا جاتا ہے, جو ریلیکسنگ ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب ووم میں ہوتا ہے نا اس کو اسی قسم کی میوٹڈ آوازیں آتی ہیں, تو دس پٹس دا کڈس ٹو سلیپ آٹومیٹکلی. اور اس کے ساتھ ٹائمر بھی ہے بائی دا وے. مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کوئی ریلیٹیو آپ کا جا رہا ہوتا ہے تو آپ سوائے کپڑوں کے یا اٹھ پٹانگ چیزوں کی یا ایون ڈیڈیز کو نہیں, ایون مجھے بھی ہوتا ہے میں ٹائم مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں اس ایج گروپ کے لیے بہترین ٹوائے کون سا ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو وہ ٹوائز کھلونے بتائیں گے. تو کوئی دبئی آ رہا ہے, کوئی کہیں آ رہا ہے, تو آپ کہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں ٹوائز کی, وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ بہترین کھلونے آئے. یہ ڈالز والز تو ٹھیک ہے تھوڑی بہت صحیح ہے, بٹ ایسے ٹوائز. اچھا نادیہ, پلے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے فن ہے, اٹس اے فن تھنگ, بٹ اٹ از اے لرننگ تھنگ. سو اس لیے ہم جو ٹوائز بچوں کے لیے لیں, وی ہیو ٹو تھنک فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ ان کی ڈیولپمنٹ بیسٹ کیا ہوگی. اب اس میں کیا ہے, اس میں 4 سینسز بچوں کی فیل ہو رہی ہیں. سائٹ, اوپر اگر وہ پروجیکٹر بھی ان کو کوئی لائٹس کا آ رہا ہے, آواز کا ہے اور ٹچ کا ہے. right? And once kids start, taking it within the reach, جیسے اگر گر جائے ٹوائے تو وہ کریں گے, تو that is a sense of taste also. اور فوکس بھی نہیں ہو رہا ہے نا, اور فوکس آئیز تو سب سے پہلے ہے, because they learn coordination of their different limbs. ایک کالر سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو
मिसेस खान फ्रॉम दुबई, अस्सलाम वालेकुम। ये चलता रहने दो, चलता रहने दो, ओके। गुड मॉर्निंग नादिया। गुड मॉर्निंग, टिप टॉप मजे में जी। क्या सवाल करेंगे इस ऑफिस से? मैं डॉक्टर साहब से ही कहना चाहूंगी। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है? नहीं डॉक्टर अभी नहीं हूँ। अच्छा, जल्द। इन्होंने कहा कि इन्होंने डेवलपमेंटल चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टडी भी की है, तो मैं पूछना ही चाहूंगी कि हमें बताएं कि ग्रोथ माइलस्टोन्स के मुतालिक भी हमें बताएं कि बच्चे के कौन से माइलस्टोन डिले हों तो आपको वरी करना चाहिए कि नहीं मेरा बेबी ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी एक बेटी है तो वो माइल्ड मेंटली रिटार्टेड है और मुझे बहुत ऐसे तक फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ डिले हो रहा है, मुझे इसको कोई हेल्प चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि मतलब जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो और सब पेरेंट्स जो हैं वो वरी करें कि क्या चीज मिस हो रही है और हमें उसको किस टाइम पे पकड़ना है। तो बहुत मतलब न्यू बॉर्न से आप स्टार्ट लें ताकि बताएं कि एक मंथ में क्या चीज नहीं हो रही है तो अब ये वरी करने का टाइम है, डॉक्टर के पास जाएं। क्या चीज सेकंड मंथ में डिले हो रही है, इसको वरी करने का टाइम है, डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह मतलब आप इसको लेकर पता है मिसेस खान, सॉरी टू इंटरप्ट, आजकल जो मैंने देखी है चीज, आप कोई भी चीज डॉक्टर को बताए वो कहते हैं नॉर्मल है, बच्चा 1.5 साल तक नहीं बोल रहा। मतलब जो स्पैन पहले होता था ना इतने से पीरियड में, अब उसके लिए डॉक्टर्स काफी टाइम देते हैं आपको, तो बड़ा मुश्किल। यही डॉक्टर्स वो होते हैं कि जो जब आप 3-4 साल की उम्र के बाद जाते हैं, इनके कहते पास देर हो गई, बच्चा बोल नहीं रहा तो कहते इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी। यही तो बात, ये बात सही है आपकी कि उसके बाद खुद ही डांटे मैं चाहती पड़ते हूँ कि मतलब ऐसा नहीं हो पेरेंट्स के साथ। जब बच्चा बोलता नहीं तो हमें सब लोग कहते हैं इट्स ओके, बोल पड़ेगा। बात बच्चे लेट बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं ओ ये इतनी देर कर दी, आप इतनी देर से क्यों आए? तो मैं चाहती हूँ कि आप, मेरा न्यू बॉर्न बेबी भी है तो मैं अब उसकी दफा डिले नहीं हो कोई भी किसी भी चीज का। तो ये चाहती थी कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू माइलस्टोन जरूर बताएं और ये जो टॉयज का बता रही हैं तो बहुत बेस्ट है माशाल्लाह। है ना। मैं अच्छा है तो मैं ये तो मैं घर ही लेके जा रही हूँ इधर से ही। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर योर कॉल। तो ज़ोफिशा, ये इसका कोई शॉर्ट वर्जन है या वुड यू लाइक कि पूरा शो इस पे किया जाए या सेगमेंट? कंप्लीट शो होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं सब पेरेंट्स से कहूंगी और हमें भी ये सिखाया जाता था जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि आप हर बच्चे को एक क्राइटेरिया के अंदर नहीं डाल सकते। डिफरेंट अक्सर बच्चे एक टाइम में डेवलप होते हैं, लेकिन हर बच्चा यूनिक भी है। कोई बच्चा, मेरी बेटी शी स्टार्टेड टॉकिंग एट अबाउट 15 मंथ्स और वो मतलब 4-5 वर्ड्स बोलती थी। कुछ बच्चे होते हैं जो 2.5 साल पे बोलने लगते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज बिकॉज हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक यूनिक बच्चा होता है। बट स्टिल देयर आर, और डॉक्टर्स के साथ और थेरेपिस्ट के साथ बहुत क्लोजली वर्क करना पड़ता है। लेट्स हैव अ शो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वील डिस्कस एवरी माइलस्टोन के फर्स्ट टू 3 मंथ्स क्या माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चे मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये मैं जैसे बस अब तो अभी एक्चुअली शोज हमारे तो 3-3 महीने के माशाल्लाह फुली बुक्ड जा रहे हैं। गेस्ट ही हम लोगों ने कम कर लिया है एज यू नो, लेकिन ये मुझे एक एक्सक्लूसिव शो ज़ोफिशा के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस टॉय, जिस हमने कहा अर्ली लर्निंग सेंटर से मिलता है और भी कहीं इधर उधर से मिलेगा, ये उनका एक्सक्लूसिव है? ये उनका एक्सक्लूसिव है। वो काफ़ी, उसमें मेरी बात भी हुई थी जो उसका इंचार्ज है अर्ली लर्निंग सेंटर का, और वो यही कह रहा था कि वी पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च। सो बेसिक है कि स्टिम्युलेशन मिले बच्चों को, बिकॉज अभी हम सिर्फ इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं। सो कौन सी ऐसे टॉयज़ हैं या चीज़ें हैं जिनसे मैक्सिमम स्टिम्युलेशन है, तभी इसका साउंड है, इसके कलर्स हैं, इसकी मूवमेंट, दीवार पे ऊपर इसके वो भी आते हैं, स्टार से बनते और हैं। अगर अम्मा इतनी खुश हो रही है तो बच्चा कितना खुश होगा। मैं तो वैसे ही खुश हो जाती है माँ के लिए। मुझे मैं कहती हूँ एक बार जब हम माँ बनते हैं ना, बस फिर आपकी खुशियाँ बस बच्चों के इर्द गिर्द होती हैं, उनकी छोटी छोटी बातें। और अच्छा, इसकी प्राइस क्या अप्रोक्सीमेटली होगी? इसकी तकरीबन 300 दिरहम्स है। ये क्वालिटी अच्छी, लेकिन मैं आपको बताऊं, और सेल्स भी अच्छे लेने हैं जो ज्यादा देर चले, और वो जो भी इनकी पत्नी क्या होता है ये ना लीक करे, वो ना हो, वो भी बाहर से ही फिर आप मंगवा लीजिएगा अच्छी। नादिया देखिए, हम बच्चों के 1 महीने की फीस अगर देते हैं 6000 से तो ज़्यादा ही होती है आजकल, आई एम श्योर। तो अगर इस किस्म का टॉय है, दिस इज़ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, सो इट्स नॉट लाइक फन थिंग। ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी। पता है अभी मेरा क्या दिल कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि लेट मी वर्क ऑन दिस, कि हम इस तरह महीने का जो बेस्ट एक टॉय हो ना वो हम गिफ्ट भी कर दें किसी को। तो बेटा कितना प्यारा आइडिया, एक तो मैं लेके जा रही हूँ ना घर, किसी को मैं गिफ्ट भी कर दूँ, बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि सबके बच्चे प्यारे होते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों को बेस्ट चीज़ मिले। लेकिन कभी भी कोई आपका रिलेटिव कोई बाहर जा रहा है और आपसे पूछे क्या चाहिए, तो आप शर्माइएगा नहीं, कहते हैं हाँ बस माशाल्लाह साहब है भाई साहब, आप क्या तकल्लुफ़ करें। लेकिन आप दुबई से वो वाला टॉय हमने देखा था, इसका नाम क्या टॉय का आप याद रखें? मोबाइल, ये मोबाइल फोन, लाइट्स एंड साउंड्स मोबाइल, पूरा नाम बता दें। अच्छा चलें जी, लाइट्स एंड साउंड्स मोबाइल वीटेक के है, अर्ली लर्निंग सेंटर से मिलता है।
اور थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. और इस पे एक बतख बनी हुई है जिसने स्कार्फ पहना है, मामा डकी. ये वो मदर गूस मामा डको. और ये उसके बेबीज हैं. अरे वाह, मैं भी इसे ब्रेक में थोड़ा सा खेलती हूँ और आप लोग ब्रेक लीजिए. ब्रेक के बाद हेलो दुबई सेगमेंट है. हैप्पी टू यू बी. थैंक यू सो मच सोफिशा. माय प्लेजर. दिखाना मुझे तपाला चुन चुन. ये देखो ऑन करो. लुllaby.